Good morning, everyone. I am Yukti Sharma on behalf of Department of Philosophy, Savitribai Phule Pune University. Warmly welcomes you all to the second day of our national seminar on philosophy of integral humanism and its contemporary relevance. Yesterday, with your cooperation and enthusiasm, we successfully conducted our inaugural session in an atmosphere of peace and joy. We were honored by the presence of Honorable Governor of Bihar, Shri Arif Muhammad Khan sir, and had the privilege of listening to distinguished speakers such as Mr. Abhijit Jog, Dr. Anirudh Deshpande, Dr. Sanjay Tambat, and Mr. Anand Lele. The day also witnessed insightful full paper presentation by research scholars and faculty members, followed by a vibrant cultural session that beautifully blended tradition and thought. Today, carrying forward the same spirit of intellectual engagement, we begin with our special lecture, the first one of the day by Professor Varatraj Bapat on the topic Ekat Manav Darshan and Economic Policy. It is my privilege to introduce Professor Dr. Varatraj Bapat. Dr. C.A. Varatraj Bapat is a renowned academician, a researcher with over 30 years of teaching and consulting experience. He holds professional qualification in Chartered Accounting, All India Rank, Cost Accountancy, and Information System Audit, along with PhD from IIT Bombay. He has authored 6 books with reputed publishers including McGraw-Hill and published several papers in high-impact international journals. His research spans accounting, corporate governance, financial inclusion, family business, spirituality, and the Indian economic model. Professor Bapat is an expert member of the Project Approval Board of Pradhan Mantri Uchchatar Shikshan Abhiyan PM Usha and serves on the Board of Governor of IIT Guwahati. He also has been part of All India Board of Management Studies AICTE, NEC peer team, and MHRD autonomy committees. He has delivered numerous invited lectures across prestigious institutions, offered popular online courses, and spent a research team and a term at Cornell University, USA. He also serves as an advisory to Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and several other social organizations. Now, I request Professor Geeta Shinde ma'am to kindly felicitate Professor Bapat with a shawl memento, our book on integral humanism, and a statue of Savitribai Phule. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. And now I invite Professor Bapat to deliver his special lecture on Ekat Manav Darshan and economic policy. Please, sir. Yeah, namaste everyone. Sorry, I was just checking till what time we should go on because we are starting bit late. Namaste, respected ma'am and all the respected faculty members as well as dear students. The topic of discussion is integral humanism and economic policy. तुम्ही हे नाव ऐकलंय का जेन स्ट्रीट? This is a very recent case found by SEBI wherein, as you can see details, that there was a profit of 36,700 crore which was extracted from Indian markets just within span of 2 years by one American company, and now SEBI has been trying to recover the money
but hardly they can recover, as you can see here, just 4,800. That also if the charges can be proved. तुम्ही क्वांटमची कल्पना करू शकता की 36,000 कोटी रुपयाचा एक स्कॅम चालू होता. And effect you can see on the first line that more than 91% of retail F&O traders incurred losses. म्हणजे सामान्य भारतीय ट्रेडर्सना लॉसेस होत होते and that money was being extracted by an American organization. मी am just starting with this because capitalism कशा प्रकारे काम करतो. I think this is a stark example की इतकं रेग्युलेशन आहे, इतके सारे रूल्स आहेत. दिस इज व्हॉट गव्हर्नमेंट क्लेम्स. डिस्पाइट दिस सच अ बिग अमाऊंट हॅज हॅपन्ड. दिस इज द अमाऊंट ऑफ स्कॅम. ओव्हरऑल पण तुम्ही बघितलं, इफ यू कम्पेअर FII आउटफ्लो वर्सेस डोमेस्टिक फ्लोज, तर ऑलमोस्ट 7.8 lakh crores of money has been taken back by FIIs from the Indian market. So recently we know that tariff has been increased by US. पण हे अनाउन्समेंट जरी आत्ता झाली असली तरी दिस इज हॅपनिंग ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 3 years. सो अटेम्प्ट्स आर ऑन सो दॅट इंडियन मार्केट्स कोलॅप्स अँड कॅपिटल वॉज टेकन अवे. ऑफकोर्स दिस कॅपिटल दे हॅड इन्व्हेस्टेड. फ्रॉड आहे असं नाही आहे, पण अ सिस्टमॅटिक वे टू टेक इट आउट सो दॅट मार्केट्स कॅन collapse. We know that in Indian case, because domestic institutional investors, mainly mutual funds, invested the same amount, so our market did not collapse. पण इतर खूप साऱ्या एशियन आणि आफ्रिकन मार्केट्समध्ये जेव्हा या प्रकारे पैसे US इन्व्हेस्टर्सनी काढून घेतले तेव्हा ती मार्केट्स कम्प्लिटली कोलॅप्स झाली. सो टेरिफची न्यूज जरी 2 महिन्यात आली असली तरी गेली 3 वर्ष हा प्रयत्न चालू होता. 7.8 lakh crores जेव्हा काढून घेण्यात आले इंडियन मार्केट्समधून. पण भारतीय बाजारामध्ये डोमेस्टिक इन्व्हेस्टरची संख्या मोठी आहे, शिवाय ती संख्या वाढती आहे. सो मार्केट डिड नॉट कोलॅप्स. अदरवाईज नॉट ओनली म्हणजे स्टॉक मार्केट, त्याचा जो रिझल्टंट इफेक्ट असतो तो पूर्ण इकॉनॉमीवर पसरू शकला असता. किंबहुना तशा प्रकारे सिस्टमॅटिक प्रयत्न झाला आहे असं आपण म्हणू शकतो. So here you can realize how big players at a global level operate when they want to suppress a country. आता त्याची पुढची स्टेप म्हणजे H1B विसाचा रेट वाढवणे. That's not our topic, but you can just understand the gravity. So in this context, we would like to discuss about Bharatiya thought, economic or business thoughts. So who is considered as father of economics? मी प्रश्न विचारणार आहे मधून मधून. इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ लेक्चर. सो ॲडम स्मिथ इज जनरली टॉट ॲज फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स. आणि इन विच इयर ही रोट द बुक ऑर पुट अप हिज थिअरी? व्हॉट वॉज द बुक म्हणजे बिकॉज ऑफ विच ही इज क्रेडिटेड? वेल्थ ऑफ नेशन्स. अँड द इयर or approximate period? So this was towards end of 17th century, 1783 or something. So तुम्ही realize करू शकता की it is not actually economics. What he put forth was capitalism, किंवा ज्याला आपण भांडवलशाही म्हणतो. So it was a result of industrialization mainly of Europe, wherein big businesses emerged. And what big businesses did, हे American's cartoons आहेत, that they exploited so many people. So main exploitation happened of colonies. दुर्दैवाने भारत त्याच्यामध्ये लीडर होता, कारण we had lot of wealth. So India was looted and all colonies controlled by European nations were looted. Similarly, labor class was also given very raw treatment. म्हणजे त्या काळामध्ये 12 ते 15 तास काम करावं लागायचं. फॅक्टरीच्या मागे चाळीमध्ये राहायचं. सकाळी 8 वाजता कामाला लागायचं, ते रात्री 9-10 वाजता तिथून बाहेर पडायचं. दिस यूज टू बी द फोर्स्ड लाईफस्टाईल ऑफ द लेबर इन युरोपियन नेशन्स. सेम थिंग वॉज फॉर कस्टमर्स, कारण चॉईसेस अवेलेबल नव्हते आणि कॉलनीजमधले सगळे उद्योग डिस्ट्रॉय केले होते. त्यामुळे तिथले उद्योग, युरोपियन उद्योग जो काही माल देतील तो घेणं मोर ऑर लेस कंपल्सरी होतं. दॅट इज हाऊ एक्सप्लॉयटेशन वॉज द वे
big businesses went on increasing. Naturally, लोकांना ते आवडत नव्हतं. So as a response to this, these slogans emerged, and that were the slogans of Marxism or communism. So त्यांची slogans आपण ऐकली असाल की they were end of exploitation and equality, शोषण मुक्ती आणि समानता. So when was communism put forth? कुठल्या इयर मध्ये अप्रॉक्सिमेटली? नाही, 1848 नाही, मच बिफोर दॅट. I mean much after that. So any other answer? I think around 1880, पण ठीक आहे, I am not that expert. So Marxism was put forth more as a reactionary theory. Then First World War happened, Second World War also happened, and there was Cold War, especially post Second World War. So there was a Cold War. आज सुद्धा आपल्याला जे युद्ध दिसतंय युरोपमध्ये, that was an outcome of USSR म्हणजे that time it was Russia capturing nations around them. So initially Russia became the first communist country. Then they captured what was called as a Eastern European bloc. आणि नंतर आपल्याला माहिती आहे 1948 नंतर China also became a communist country. So there was a long period of Cold War between capitalism and communism. हे कोल्ड वॉर कधी संपलं? When did the Cold War end and why did it end? 91. So what was happening? जसं काही स्पेशल इव्हेंट झाला का? कोलॅप्स ऑफ USSR. यू आर राईट, पण त्याच्या थोडं आधी काय घडलं, काही कोणाला आठवतं? हां, ग्लासनोस्ट अँड पेरेस्ट्रॉइका इंट्रोड्यूस्ड बाय गार्बोचेव. पण त्याच्या पण आधी एक काही इव्हेंट घडला, 1 year बिफोर दॅट. सो बर्लिन वॉल वॉज destroyed by people of East Germany. That began, so your answers are also correct. नंतरच्या 1 ते 2 वर्षामध्ये the whole of communist empire more or less collapsed. There was no actual war. Then why did the communist empire or the resultantly communist philosophy was negated by the people? बरीच कारणं आहेत म्हणजे, पण यू कॅन टेल वॉट एव्हर रिझन्स कम इन युअर माइंड. येस, एनी रिस्पॉन्सेस? क्वालिटी ऑफ लाईफ पुअर होतं. जर्मनीमध्ये जास्त स्टार्क होतं कारण ईस्ट जर्मनी हॅड व्हेरी पुअर क्वालिटी, वेरेज वेस्ट जर्मनीमध्ये क्वालिटी ऑफ लाईफ वॉज बेटर. अजून काही रिझन्स? फ्रीडम नव्हतं एथनिक ग्रुप्सना किंवा इवन सगळ्याच रशियन लोकांना. एनी अदर थिंग्स? ओपन मार्केट, पण ओपन मार्केट नंतर आलंय हळूहळू रिझल्टंटली. So there was lack of freedom of doing entrepreneurship or lack of any innovation in communist countries. But not only that, there was also lack of religious freedom. तुम्हाला माहिती असेल की रशियामधली सगळी चर्चेस कम्युनिस्टांनी डिस्ट्रॉय केली किंवा चीनमधली मंदिरं आणि मठ जे होते ते कम्युनिस्ट लोकांनी डिस्ट्रॉय केले होते. सो देअर वॉज अ ॲब्सेन्स ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन अँड इवन फ्रीडम ऑफ फेथ. सो ॲक्च्युअल कोल्ड वॉर म्हणजे ॲक्च्युअल वॉर झालं नाही, बट कम्युनिस्ट आयडिओलॉजी did havoc in their own countries, and that amount of killing was more than 10 crore people were killed. No way comparable with killings in the war. त्याच्यापेक्षा 100 पट जास्ती लोक ही रशिया, चायना आणि सगळ्याच कम्युनिस्ट कंट्रीज मध्ये मारली गेली. सो यू कॅन अंडरस्टँड द हॉरर कॉस्ड बाय कम्युनिझम, अँड दॅट इज वेअर देअर ओन पीपल निगेटेड द कम्युनिस्ट आयडिओलॉजी, and resultantly capitalist ideology was accepted. So this happened around 91 or 92.
So in 92, world powers through World Bank more or less compelled everyone to accepted capitalist आयडिओलॉजी. भारतामध्ये त्याला काय नाव दिलं गेलं कोणाला आठवतंय? आर्थिक उदारीकरण. आणि अजून त्याला काही शॉर्ट फॉर्म होता. इट यूज टू बी कॉल्ड LPG, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन अँड ग्लोबलायझेशन. एक गोंडस नाव देण्यात आलं. बेसिकली इट वॉज मार्केट बेस्ड कॅपिटलिझम वॉज फोर्स्ड, पण ते पॉलिटिकली छान दिसणार नाही म्हणून LPG वगैरे अशी नावं देण्यात आली. बट व्हॉट वॉज इम्प्लिमेंटेड वॉज मिक्स्ड इकॉनॉमी वॉज निगेटेड. आणि हे भारतामध्येच फक्त झालेलं आहे असं नाही आहे. दिस हॅपन्ड एव्हरीवेअर इन द वर्ल्ड. अराउंड 92, an American author, Francis Fukuyama, has written a book called as End of Last Man, wherein he concluded philosophically what is happening, and it was presented that capitalism or free market capitalism as they call it is the best ideology, best philosophy. आता याच्या पुढे काही रिसर्च व्हायची गरज नाही म्हणून एंड ऑफ लास्ट मॅन. दॅट नाऊ वी हॅव फाउंड द आन्सर. यू कॉपी अमेरिकन मॉडेल and you will also become prosperous. So no detailed study happened any time, पण जे capitalist countries होते they themselves were facing this problem because capitalism has got converted into consumerism. म्हणजे नुसतं consumerism नाही म्हणून मी इथे लिहिलंय की it was more on अनिर्बंध उपभोग, की अनावश्यक गोष्टी सुद्धा कंझ्युम करायला लोकांच्या माथ्यावर मारायच्या. पीपल वेअर, I can't say force, कारण it's not force but induced, and it is happening now also. And that led to all these consequences. कारण theoretically they were only talking about market economy, but market economy got converted into market society. मी तर फार डिटेल्समध्ये जात नाही, पण I think everyone knows that social relations are on profit driven in most of the capitalist countries. And that also impacted family, and family became market family. So in America, if husband loses job, he also loses wife. कारण त्याची वाईफ म्हणते टाटा बाय बाय, मी दुसरा माणूस शोधीन who earns more. आणि नॉट जस्ट वाईफ, हस्बंड ऑल्सो सेज द सेम थिंग. म्हणजे एखाद्या स्त्रीचं जर नोकरी गेली तर तिचा नवरा पण म्हणतो की मी चाललो, मी दुसरी बाई शोधीन who earns more. That is a reality. मार्केट म्हणजे फॅमिली सिस्टम और has become market driven. In fact, in last 20 years, marriages are also becoming a luxury because most of the people are moving to live-in type of relationship, which is having several negative impacts. Particularly negative impacts, we all know that pollution is increasing and ecological imbalance. कारण माणसाचा ग्रीड एवढा वाढतोय that ecologically we are extracting too much resources from the earth. अजून खूप सारे निगेटिव्ह आस्पेक्ट्स आहेत, पण that's not our focus. So capitalism and communism, two main ideologies, there are lot of negative sides. The world is finding what is a third way. So what we are going to discuss is integral humanism, more from as an alternate economic philosophy. Before actually going to it, we will have a look at world economic history. Many of you would have heard about it. This is a result of a research work by Angus Maddison. So he has presented 2000 years of world history, and you can see I have made the share of India bold, that भारताचा जो शेअर होता तो 32.9% होता इन द इयर 00. इवन इन इयर 1000 आपला शेअर होता 28.9%. त्याच्यानंतर आपल्याकडे खूप सारी इन्व्हेजन्स सुरू झाली. पहिल्यांदा अरब आले, घोरी, अफगाण, मुघल, आणि हळूहळू आपला शेअर कमी झाला. तरी सुद्धा तो 24.4% होता इन 17th century. आणि ड्युरिंग द colonial टाइम ऑफ ब्रिटिश,
आपला शेअर एकदम 24 वरून खाली येऊन 4% पर्यंत खाली आलाय. आणि इफ यू सी वेस्टर्न युरोप और US, दॅट इज अ टाइम देअर शेअर हॅज गॉन अप. चायनाची स्थिती जवळजवळ आपल्यासारखीच आहे. सो बेसिकली द वेस्टर्न इकॉनॉमीज they are more dependent on flows from outside. If you look at India, you would realize that as far as we were on our own, we were extremely prosperous society. So here I am trying to show that India is not a story from rags to riches, की आत्ता काहीतरी आपल्याकडे नवीन वेगात समृद्धी येते आणि आपण आता विकसित भारताकडे चाललोय. म्हणजे आपण चाललोय, पण आपण नेहमीच विकसित होतो. इवन इफ यू सी लास्ट 2000 इयर्स हिस्ट्री अलोन, मी फक्त वेस्टर्न लोकांची हिस्ट्री दाखवली आहे. स्टील 1700 इयर्स वी वेअर द ग्लोबल लीडर्स. फक्त गेल्या 300 वर्षामध्ये आपल्याकडे जे काही आर्थिक प्रश्न दिसतात ते आपल्याला दिसून येतात. अँड वेस्टर्न इकॉनॉमी जे आहेत दे ऑलवेज नीड इन्फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड. सो कॉलोनियल टाइम्समध्ये ते इन्फ्लोज कॉलनीच्या फॉर्ममध्ये होते, कॉलनायझेशनच्या फॉर्ममध्ये होते. त्याच्यानंतर त्यांना ऑइल बिकेम देअर पॉवर टिल 1970 ऑलमोस्ट. त्याच्यानंतरच्या काळात 70 to 90 मध्ये मोठ्या प्रमाणात वॉर झाली वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि तो फ्लो होता. आणि 1990च्या नंतर मुख्यतः कर्ज रूपानी फ्लो चालू आहे. सो चायना, जपान, इंडिया हे सगळ्या कंट्रीज कर्ज देतात आणि वेस्टर्न ज्या पॉवर्स आहेत दे आर ऑल हॅव्हिंग व्हेरी हाय लेवल ऑफ डेट. तो खूप मोठा डेटा आहे, पण यू कॅन इझिली गेट ॲक्सेस टू दॅट डेटा विच शोज दॅट द डेट लेवल्स ऑफ वेस्टर्न पॉवर्स आर कंटिन्युअसली रायझिंग. तुम्हाला अमेरिकेतली न्यूज माहिती असेल की आता त्या ठिकाणी शटडाऊन चालू आहे आणि हा ऑलमोस्ट 10वा शटडाऊन आहे. रिपीटेडली शटडाऊन्स तिथे होत राहतात बिकॉज देअर लेवल्स ऑफ डेट्स आर कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग. सो बिफोर गोईंग टू इंडियन इकॉनॉमिक थॉट, मी जस्ट बॅकग्राऊंड सांगितली की सो दॅट वी अंडरस्टँड दॅट इट इज अ सक्सेसफुल मॉडेल. इट वॉज ऑलवेज अ सक्सेसफुल मॉडेल, पण ते कुठेही इम्प्लिमेंट झालेलं दिसत नाही आपल्याला मॉडर्न काळामध्ये भारतात सुद्धा. आता थोडे थोडे एफर्ट्स चालू आहेत की ते पुन्हा इम्प्लिमेंट व्हावं. दॅट इज वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू फॉर अस टू स्टडी इट. आधी सुरुवातीला आपण फिलॉसॉफिकल लेवलला बघूया. सो हिअर आय हॅव ट्राईड टू पुट इन 5 इम्पॉर्टंट पॉईंट्स की एक वेस्टर्न किंवा मटेरियलिस्टिक फिलॉसॉफी आहे वर्सेस भारतीय जी आहे ती इट इज अ होलिस्टिक टाईप ऑफ मॉडेल. सो कम्फर्ट ड्रिवन आहे, आपल्याला कम्फर्ट्स नको आहे असं नाही आहे, पण आपले ब्लिस ड्रिवन आहे. वी डोंट स्टॉप ॲट कम्फर्ट. थर्ड पॉईंट, इट इज इंडिव्हिज्युअलिस्टिक वेर ॲज आवर्स इज कलेक्टिव्ह. फोर्थ पॉईंट इज कॉम्पिटिशन वर्सेस कोऑपरेशन. And fifth is a Western model is highly centralized, whereas our model is highly decentralized. जेव्हा मी वेस्टर्न म्हणतो तेव्हा असं काही समजू नका की ते फक्त वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये असतील. फिलॉसॉफिकली दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ अस आर कॉपिंग द वेस्ट. त्यामुळे आपल्याकडेही आपल्याला ह्या गोष्टी बघायला नक्कीच मिळतात, कारण वी आर ऑल्सो कॉपिंग द वेस्ट. चायनाचं जे काही इंडस्ट्रियलायझेशन झालं आहे 1990 पासून आत्तापर्यंत तेही वेस्टर्न मॉडेलवरच आहे. त्यामुळे चायनीज इंडस्ट्री इज व्हेरी हायली सेंट्रलाइज्ड. खूप मोठ्या मोठ्या फॅक्टरीज आहेत जिथून ते जगभराला सप्लाय करू इच्छितात. दॅट इज अ सेंट्रलाइज मॉडेल. आणि प्राचीन भारतीय जे मॉडेल आहे ते डिसेंट्रलाइज्ड आहे. आपली निदान अशी इच्छा आहे असं म्हणूया. आता इम्प्लिमेंट झालं आहे असं नाही आहे. आता गजाननजी सांगतील कुठे कुठे इम्प्लिमेंट झालं आहे किंवा त्याची सुरुवात झाली आहे, पण पूर्णपणे इम्प्लिमेंट कुठेही झालेलं नाही आहे. But that doesn't mean ki it cannot be implemented. Yes, pre-industrialization it was very successful. आता टेक्नॉलॉजी बदलली आहे, सो वी नीड टू डू रिसर्च. आपण असं नाही म्हणू शकत की 1000 साली होतं तसंच आपण आत्ता लागू करू. टेक्नॉलॉजी हॅज चेंज, दॅट हॅज टू बी एक्नॉलेज्ड. बट इवन आफ्टर एक्नॉलेजिंग इट फिलॉसॉफिकली इट रिमेन्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग मॉडेल. या एनी क्वेश्चन्स, क्वेरीज फ्रॉम एनीवन? आता हे दोन इथे ॲक्च्युली लिंक्स आहेत, मी आता दाखवत नाही आहे जास्त वेळेच्या इंटरेस्टमध्ये.
की कॉम्पिटिशन अँड कॉपरेशन. सो इफ यू हॅव यू सीन द मूवी 3 इडियट्स? त्या 3 इडियट्सच्या आता तशी जुनी आहे, सगळ्यांनी बघितली नाही माहीत नाही आहे, पण 3 इडियट्सच्या सुरुवातीलाच एक सीन असतो वेअर वन प्रोफेसर इज टेलिंग समथिंग टू द स्टुडंट्स. कोणाला आठवतं कोण, हु इज द प्रोफेसर आणि व्हॉट इज ही टेलिंग? लोक त्यांना प्रेमाने व्हायरस म्हणायचे, त्यांचे स्टुडंट्स. वीरू सहस्रबुद्धे त्यांचं नाव होतं. आणि काय सांगत होते ते? कारण दॅट समरायझेस द कॉम्पिटिशन कन्सेप्ट व्हेरी वेल. ही बिगिन्स बाय सेईंग दॅट लाईफ इज अ रेस. आणि मग ते अंड फेकतात. कोणाचं अंड असतं? कोयल किंवा कोकिळ आपलं अंड कावळ्याच्या घरट्यामध्ये टाकते. कोकिळेचं पिल्लू जेव्हा बाहेर येतं, पहिल्यांदा ते कावळ्याची अंडी फेकून देतं. सो इट इज टोल्ड दॅट इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड, यू हॅव टू किल अदर्स, डिस्ट्रॉय अदर्स. दॅट इज एक्झॅक्टली द वेस्टर्न फिलॉसॉफी. सगळे MNCs हेच करतात. पहिल्यांदा स्मॉल प्लेयर्सना मारून टाकतात आणि मग त्याच्यानंतर त्यांच्या प्राइसेस ते वाढवत जातात आणि दॅट वे दे एक्स्ट्रॅक्ट मनी इन अ मार्केट सिनारिओ. कारण आता काही पूर्वीसारखं कॉलोनायझेशन नाही आहे, कंपल्शन नाही आहे, पण मार्केट सिनारिओज असा बनतो की मनी गेट्स एक्स्ट्रॅक्टेड. आणि खूप लोकांना हे पटत नाही, कारण लोकांना वाटतं फ्री मार्केट आहे, आता कसं शक्य आहे. म्हणून मी सुरुवातीचं उदाहरण दिलं की आजच्या फ्री मार्केटमध्ये वेअर देर आर लॅक्स ऑफ प्लेयर्स, ऑल्सो वन अमेरिकन कंपनी कुड मेक 38,000 crores ऑफ प्रॉफिट, जेव्हा 90% इंडियन इन्व्हेस्टर्स लॉस्ट. हे ओपन मार्केटमध्ये आजच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये सुद्धा पॉसिबल झालं. सेबीला 2 वर्षांनी लक्षात आलं. नशीब त्यांना लक्षात आलं म्हणून आता ते थांबवलं आहे. पण 2 वर्षामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अमाऊंट गेली. दॅट बिकम्स पॉसिबल. बट फिलॉसॉफिकली सो कॉम्पिटिशन सेज दॅट इफ यू वॉन्ट टू सर्वाईव्ह, ते सक्सीड पण नाही म्हणत. इफ यू जस्ट वॉन्ट टू सर्वाईव्ह, यू हॅव टू किल अदर्स. Whereas Indian market philosophy is we have to take everyone together. म्हणून मी अल्टरनेट दिला तो कॉपरेशन. सो दिस वॉज इन समरी. यूट्यूबमध्ये आहे, मी लिंक्स दिल्यात खाली, पण मी आता जास्त वेळ त्यात घालवत नाहीये. इथे थोडेसे अजून डिटेल्समध्ये पॉईंट दिलेत. मगाशी जे 5 पॉईंट दिलेले, दॅट इज नाऊ पुट अप इन 14 पॉईंट्स. So as you can see here, Western is or materialistic is more compartmentalized and Indian is about integral thinking. आपला इंटिग्रल ह्युमॅनिझमचाच आत्ताचा विषय आहे. वेस्टर्न इज राईट ओरिएंटेड वर्सेस इंडियन इज ड्युटी ओरिएंटेड. आता दोन्हीचा उद्देश ॲटलिस्ट थिओरॉटिकली चांगलाच आहे. की जसं फॉर एक्झाम्पल देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ एल्डर्स राईट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, की वृद्ध लोकांनाही चांगल्या जीवनाचा अधिकार असला पाहिजे. वेअरॅज भारतीय चिंतन काय म्हणत आहे की सिनियर पीपल दे शुड बी टेकन केअर ऑफ. दोन्हीकडे एकच झालं. पण भारताचा विचार काय आहे की त्याला आपण पुत्रधर्म किंवा पुत्री धर्म म्हणतो, की प्रत्येकाने आपल्या आईवडिलांची काळजी स्वतः घेतली पाहिजे. दॅट इज अ ड्युटी ओरिएंटेड अप्रोच. वेअरॅज राईट ओरिएंटेड अप्रोचमध्ये काय आहे की एल्डरली पीपल हॅव अ राईट, पण राईट एक्झरसाइज कोणावर करणार? समजा मुलगा किंवा मुलगी त्या वृद्धांना सांभाळायला तयार नसेल तर हू विल टेक केअर ऑफ देम? देन गव्हर्नमेंट हॅज टू पुट इन एल्डर होम्स. सो ऑल द बर्डन गेट्स पास्ड ऑन टू द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट म्हणजे इफेक्टिव्हली सोसायटी. That is why budgetary deficit of Western countries or their governments go on increasing, because all the rights ultimate burden falls on the society. आणि कोणी इंडिव्हिज्युअल स्वतःवर ते बर्डन घ्यायला तयार नसतो. And that is not just about elders. There are children right, there are rights of every class of society. Right वाईट आहेत असं नाही आहे, पण right if are not with the duty, then those rights are for no use. Whereas भारतीय मॉडेलमध्ये काय आहे, दॅट इज अ ड्युटी ओरिएंटेड.
So duty oriented is everybody is, मी तिकडे लिहिले खाली बघा, everybody should be conscious of others' rights. Whereas in Western model, everybody is conscious of others' duties. आपण दुसऱ्याला सांगणार की ही तुझी ड्युटी आहे, तू करायला पाहिजे. Whereas I have a right. सो दोन्हीकडे त्याचा उद्देश चांगला आहे, पण इफ राईट्स अँड ड्युटीज डू नॉट गो टुगेदर, then it can, the whole system can collapse, whereas Indian system is essentially duty oriented. A man is considered as a mere material being, whereas under Indian system or Indian philosophy, human is not only physical but physical, mental, intellectual as well as spiritual being. That is how it is integral and holistic. Then society is considered as a club of selfish individuals. So everybody is selfish, everyone wants to make profit for oneself. Whereas in Indian system, society is at a center with individuals therein as its limbs. जशा आपल्या शरीरामध्ये सेल्स असतात and every cell functions together. Like that, in society, each individual is just a part of the whole society as per Indian philosophy. म्हणून आपल्याकडे राजा आणि प्रजा असा उल्लेख केला जातो. म्हणजे राजा आणि प्रजा हे त्याचे पुत्रवत प्रजा आहे आणि सगळे प्रजा हे एकमेकांची बहीण भाऊ आहेत, कारण एव्हरीबडी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल सोसायटी. दॅट इज द इंडियन सिस्टम. Now result, because everybody is a selfish individual, there is a constant conflict between individual, society and the nature. कारण प्रत्येकाला स्वतःचा प्रॉफिट वाढवायचा आहे by extracting others, particularly extracting the nature. So that leads to constant conflict. इंडिव्हिज्युअल आणि सोसायटीमध्ये पण खूप कॉन्फ्लिक्ट चालू असतो, ज्याच्यामुळे लिगल एक्सपेन्सेस खूप वाढतात. तुम्ही जर ओव्हरऑल वेस्टर्न कंट्रीजचं बजेट्स जर बघितलीत तर दे हॅव अ ह्यूज प्रपोर्शन ऑफ लिगल एक्सपेन्सेस, कारण ऑल द पीपल हॅव टू कंटिन्युअसली एंटर इन टू ॲग्रीमेंट्स विथ इच अदर, आणि ॲग्रीमेंट नंतर ती कोलॅप्स होतात. ते सगळे लोक कोर्टमध्ये धावतात आणि एकमेकांवरती केसेस टाकण्याचं प्रमाण प्रचंड जास्त आहे. Whereas in Indian system, there is a complete harmony between individual, society and nature. मला माहिती आहे की कंप्लीट हार्मनी तुम्हाला वाटेल आहे असं कसं हार्मनी असणार, नुसतं फिलॉसॉफिकली लिहिलं जातं. तुम्ही जर वरचा पॉईंट बघितलात, इफ इंडिव्हिज्युअल कन्सिडर्स वनसेल्फ ॲज अ लिंब ऑफ सोसायटी, तर ही हार्मनी एस्टॅब्लिश होईल. पुन्हा एकदा मी सांगतोय, हे असं सगळं आहे असं नाही आहे. दिस इज व्हॉट आवर फिलॉसॉफी टेल्स, पण वी आर नॉट फॉलोईंग इट. आपण जर ते फॉलो केलं, पण 1000 वर्षाच्या पारतंत्र्यामुळे हे सर्व विसरून गेलं. आपण आता परत काहीतरी नवीन असल्यासारखं ते वाचतो आहे. पण इफ दॅट इज फॉलोड, देर इज अ कम्प्लीट हार्मनी बिटवीन ऑल दिस. नाव मटेरियलिस्टिक सिस्टम believes in exploitation of the nature. So everybody wants to increase the return on investment. So we have to exploit the nature. Whereas in Indian system, the base is milking of mother nature. So आपण निसर्गाला आई मानतो. Of course we take resources, but we only take resources without destroying the main source. म्हणून milking of mother nature आहे. आणि इथे कसं आहे की एक्सप्लॉयटेशन आहे. सो यू एक्सप्लॉइट, टेक ॲज मच ॲज पॉसिबल. तो रिसोर्स आहे, तो ते जंगल असेल, तो एखादी नदी असेल, ती वाळून गेली मेली तरी काही फरक पडत नाही, मला मॅक्झिमम प्रॉफिट मिळाला पाहिजे. दॅट्स अ वेस्टर्न सिस्टम. देन कम्फर्ट्स फॉर वनसेल्फ इज अ गोल, whereas there the bliss for all is the goal. Comforts we also want, but comfort themselves don't give happiness, they only remove unhappiness. पुढे तुम्हाला हॅपीनेस मिळेल, दॅट ब्लिस इज थ्रू अदर थिंग्स. So you would have heard that in Indian system we have got 4 goals of life, ज्याला पुरुषार्थ म्हटलं जातं. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. सो अर्थ इज मेकिंग मनी, काम इज फुलफिलिंग आवर डिझायर्स. आपल्याला सगळ्यांना अर्थ आणि कामामध्ये इंटरेस्ट आहे
की वी वॉन्ट टू मेक मनी अँड वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर डिझायर्स. तर आपली भारतीय परंपरा ते नाकारत नाही आहे. वी ऑल्सो हॅव अर्थ अँड काम, बट विदिन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म अँड मोक्ष. धर्म म्हणजे इथे रिलिजन नाही आहे. धर्म इज आवर ड्युटीज. सो वी हॅव टू कम्प्लीट आवर ड्युटीज अँड अल्टिमेट गोल इज मोक्ष. मी जस्ट स्किप करतोय. नाव हिअर देर इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्सेसिव्ह कन्झम्पशन, whereas in Indian system it is restrained consumption. ऑब्सेसिव्ह कन्झम्पशन मध्ये काय होतं की यू हॅव टू कन्झ्युम मोर अँड मोर. यू ऑल नो दॅट सॅटिस्फॅक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग. आपल्याला सगळ्यांना आईस्क्रीम मिळालं आता इकडे तर सगळ्यांना छान वाटेल. पहिलं खाल्लं, दुसरं खाल्लं, तिसरं खाल्लं, चौथं खाल्लं, हळूहळू सॅटिस्फॅक्शन वूड फॉल. तरुण लोक कदाचित 4-5 खातील, वयस्कर लोक 2-3 मध्येच बाद होऊन जातील. पण ते सॅटिस्फॅक्शन विल फॉल. आणि एक पॉईंट येईल की आपण म्हणू की आता आम्हाला पुढचा आईस्क्रीम नको आहे, कंपल्सरी खायला लावला तरीही आम्हाला नको आहे, बिकॉज लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन गोज ऑन falling. So in obsessive consumption, what happens is you have to continuously consume more to get the same level of satisfaction. मग आपल्याला वेगळ्या प्रकारचं आईस्क्रीम, आणखीन काहीतरी वेगळ्या वस्तू आणत बसावं लागेल, कारण वी वोंट गेट सॅटिस्फॅक्शन. Whereas भारतीय सिस्टम सेज दॅट वी हॅव टू लोअर आवर डिझायर्स. आपले डिझायर लोअर झाल्या तर जे मिळेल त्याच्यातही आपल्याला अधिक सॅटिस्फॅक्शन किंवा अधिक आनंद मिळेल. सो द फोकस इज ऑन रिस्ट्रेन कन्झम्पशन. So economic policy centered around wage employment. So everybody wants a job in a big company, in a Western pattern. In Indian pattern, it is centered around self-employment, that maximum people would be employed on their own. Centralized, decentralized, we have already seen. Now again, this is a Western figure. We know that everybody talks about today there are sustainable developmental goals. पण ते पण कशातनं आले? बेसिकली इट वॉज इकॉनॉमिक गोल्स. देन इट वॉज रिअलाइज की इकॉनॉमिक इज नॉट इनफ, म्हणून मग सोशल आणि एन्व्हायरमेंटल ॲड झालं तर इट इज सस्टेनेबल. पण इंडियन सिस्टम ऑलवेज टॉक्स अबाउट सायकल ऑफ सस्टेनन्स ऑर यज्ञ. तर यज्ञ म्हणजे तर की आग किंवा फायर नाही आहे. So the idea is we have a smaller entity or a व्यष्टी and bigger entity is समष्टी. आपण इंडिव्हिज्युअल समजूया की इंडिव्हिज्युअल एक व्यक्ती ही व्यष्टी आहे, वर्सेस आपलं कुटुंब, फॅमिली इज अ समष्टी. Now what happens is when we are small, bigger entity, या केसमध्ये फॅमिली, गिव्स अस योगक्षेम. आपल्याला अन्न आहे, सुरक्षा आहे, सगळं फॅमिलीकडून मिळालं आहे. सो वेन वी ग्रो अप वी हॅव टू गिव्ह बॅक आवर कर्म. दॅट इज वाय इट इज, मोस्ट ऑफ यू वुड हॅव हर्ड ऑफ कर्मयोग, की फळाची अपेक्षा न करता आपल्याला कर्म द्यायचं आहे, कारण आपल्याला योगक्षेम ऑलरेडी मिळाला आहे. सो वी आर गिव्हिंग बॅक आवर कर्म. देन बिगर एंटिटी गिव्स अस बॅक कर्मफल. अगेन स्मॉलर एंटिटी व्हॉट गिव्स बॅक इज अ यज्ञ. And this cycle goes on increasing. Now this is a cycle of, this becomes a cycle of prosperity. कारण सगळ्यांचं समृद्धी वाढत असते. इफ अ स्मॉलर एंटिटी डज नॉट गिव्ह बॅक, आपण फक्त मोठ्या एंटिटीकडनं घेत राहिलो तर मग एका पॉइंट ऑफ टाइमला मोठ्या एंटिटीची देण्याची क्षमता आहे ती बंद होऊन जाते. नाव जस्ट वी वर टॉकिंग ऑफ इंडिव्हिज्युअल वर्सेस फॅमिली. यू कॅन ऑल्सो से फॅमिली, सोसायटी और सोसायटी, नेचर. तुम्ही प्रत्येक लेवलला छोटी आणि मोठी एंटिटीचा विचार करू शकता. जसे आपल्या समाज आहे, मानवी समाज, वी टेक वॉटर, एअर, एव्हरीथिंग फ्रॉम नेचर. आपण दरवेळी जर चांगल्या वस्तू घेतल्या आणि पोल्युटेड वस्तू परत दिल्या तर एका पॉईंट नंतर निसर्ग आपल्याला, समजा फॉर एक्झाम्पल शुद्ध पाणी आहे ते देण्याची क्षमता बंद होऊन जाते. Whereas cycle of sustenance म्हणतं की continuously we have to give back, then bigger entity gives back, gives even more to us. ठीक आहे, we don't have much time now.
आत्तापर्यंत अनदर 10 मिनिट्स किती वेळ आहे? हां, 10 मोर मिनिट्स, कारण आपल्याला नेक्स्ट सेशन पण ऐकायचं आहे. आता ह्याच्यानंतरच्या ज्या स्लाइड्स आहेत, आय हॅव ट्राय टू टेल समरी ऑफ व्हॉट इज इंडियन इकॉनॉमिक थॉट. देर आर 2 मोर मेजर पॉइंट्स. आता जे आहे ते फिलॉसॉफिकल बेसिस आहे, की आपल्या वेद, पुराणं, उपनिषदात, म्हणजे मी का म्हणतो की हेच इंडियन पॉइंट्स आहेत. ते जरा मी फास्ट पुढे जातो, कारण वी कॅन हॅव 5 मिनिट्स फॉर इंडिकरल ह्युमॅनिझम, विच इज अवर मेन फोकस. And then in last 5 minutes, I'll also talk about the practical aspects. Because we also have to see की हे सगळं इम्प्लिमेंट होतंय का, ॲटलिस्ट काही प्रमाणात तरी कुठे इम्प्लिमेंट होतंय. सो आय विल जस्ट गो फास्टर. की आपल्या वेदामध्ये श्री सूक्त आहे, जिथे आपल्याला मनस काममा कुतिम वाच सत्यम अशी महिम. सो काम म्हणजे आपल्या डिझायर्स. यस, वी शुड फुलफिल अवर डिझायर्स, बट ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ. दिस इज व्हॉट यू सी इन श्री सूक्त. अशी आपल्याकडे खूप सारी सूक्त आहेत, ज्याच्यामध्ये आपल्याला इकॉनॉमिक गोष्टी बघायला मिळतात. इथे थोडासा डेटा दिलाय की आपल्या प्राचीन ग्रंथामध्ये गोल्ड किंवा सोन्याला लक्ष्मी मानलंय. तुम्हाला माहिती असेल की गेल्या 7 वर्षामध्ये सोनं हा एकच ॲसेट आहे की ज्यांनी जवळजवळ 20% आसपास रिटर्न दिलंय. अँड इंडियन फॅमिलीज कलेक्टिव्हली होल्ड 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड, विच इज फार मोर दॅन एनी गोल्ड हेल्ड बाय एनी सेंट्रल बँक. इंडिव्हिज्युअल्सच नाही, तिथल्या सेंट्रल बँक्सकडे सुद्धा एवढा गोल्ड नाही आहे. हे मी मध्ये स्लाइड यासाठी आणले की नुसती थिअरी नाही आहे, ती आपल्या रोजच्या जीवनात आहे. भले ती कन्सेप्ट म्हणून कोणाला फार माहीत नसेल की असं लिहिलंय म्हणून आम्ही असं वागतो. So you can see here that Indian family gold holding represents 14% of the world total gold stock on ground. मी जस्ट RBIची कंपॅरिझन तुम्हाला दिली आहे. RBIकडे फक्त 879 टन गोल्ड आहे आणि आपल्या फॅमिलीजकडे 25,000 टन सोनं आहे. सो डिसेंट्रलाइज्ड कसं आहे ते तुमच्या लक्षात येईल. हे उपनिषदातनं आहे, सगळं इम्पॉर्टंट आहे, पण मी आता स्किप करतोय. आता थोडंसं इंडियन थॉट्स अँड थिंकर्स. आपण मगाशी बघितलं की ॲडम स्मिथ इज कन्सिडर्ड ॲज फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स. सो फ्रॉम इंडियन फिलॉसॉफी ऑर फ्रॉम इंडिया, हू कुड बी कन्सिडर्ड ॲज गिविंग इकॉनॉमिक आयडियाज? काही नावं सांगू शकता तुम्ही जी तुम्हाला माहिती आहेत? हां, चाणक्य. आता अर्थशास्त्र बरंच फेमस झालं आहे गेल्या 10 वर्षात. सो चाणक्य लोक पटकन सांगतात. अजून दोन्ही सांगू शकता, एन्शंट ॲज वेल ॲज मॉडर्न. अमर्त्य सेन, बट इज टू मॉडर्न, पण ठीक आहे. अजून बाबासाहेब आंबेडकर. हां, म्हणजे आपल्याला अशी 10 नावं इकॉनॉमिक्सची सांगायला कठीण वाटतात. अजून सांगू शकता? इथे लिहिलं आहे दादाभाई नौरोजी, त्यांचं खूप महत्त्वाचं काम आहे. हां, कौटिल्य आणि चाणक्य इज सेम. चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तिन्ही नावानी त्यांचे रायटिंग्स आहेत. दीनदयाळजी, त्यांच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत काही वेळ. मनमोहन सिंग, पण टू मॉडर्न टाइम्स. डाऊटफुल आहे इकॉनॉमिक्स म्हणून रोल, पण ठीक आहे. हां, गोपाळ कृष्ण गोखले. अमात्य मला पण नाही माहिती. अमात्य, अमर्त्य सेन म्हणायचंय. ओके, चाणक्याच्या वेळचं म्हणायचंय. ओके, धनंजयराव गाडगीळ. ठीक आहे, माझ्या मनात असणारी नावं मी फटाफट इथे इथे त्याची अजून माहिती दिली आहे. पहिलं तर आहे महर्षी मनू, कारण मनुस्मृतीमध्ये डिटेलमध्ये इकॉनॉमिक लॉज आहेत, इतक्या हजारो वर्षापूर्वी सुद्धा. आता ते काय काय आहे ते थोडंफार इथे लिहिलंय, पण मी इथं स्किप करतोय. आपल्याकडे अजून खूप साऱ्या स्मृती आहेत, इन्क्लुडिंग याज्ञवल्क, सांख्य, लिखित. ऑल दीज हॅव मोर अँड मोर डिटेल्ड व्हर्जन्स ऑफ इकॉनॉमिक अँड इवन कॉर्पोरेट लॉज, ज्याच्यामुळे कळतं की किती मोठ्या प्रमाणात इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी असेल त्या काळात सुद्धा. हु वॉज शुक्राचार्य? एनी आयडिया?
ही वॉज अ गुरु ऑफ दैत्याच, राक्षसांचे गुरु होते. राक्षस म्हणजे मटेरियलिस्टिक लोक, काही शिंगविंग नसायची. आपण सगळे मोरॉरलेस राक्षसामध्ये काउंट होऊ शकतो त्या काळाच्या डेफिनेशननी. त्यामुळे चाणक्य नीती तुम्हाला माहिती आहे, पण त्याच्याही खूप आधी शुक्र नीती लिहिली आहे शुक्राचार्यांनी. दॅट इन डिटेल टेल्स अबाउट हाऊ वन शुड बिहेव इकॉनॉमिकली. सो दिस कॅन बी कन्सिडर्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ इकॉनॉमिक पॉलिसी ॲक्च्युली. दुर्दैवाने शुक्रनीतीचं पूर्ण पुस्तक अवेलेबल नाही, पण शुक्रनीती सार आहे, कमेंट्री ऑन शुक्रनीती. नेक्स्ट इज चाणक्य. चाणक्याबद्दल बऱ्यापैकी माहिती आहे म्हणून आपण पुढे जाऊया. पण याच्यामध्ये अधिक डिटेलमध्ये पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमिक्स आणि खूप साऱ्या सब्जेक्ट्सबद्दल लिहिलं आहे, इन्क्लुडिंग टॅक्सेशन, अकाउंटिंग, वेलफेअर इकॉनॉमिक्स अँड सो ऑन. भगवान बुद्ध, सो ही हॅज प्रेझेंटेड इकॉनॉमिक आयडियाज, ज्याला आज वेस्टर्न लोकांनी बुद्धिस्ट इकॉनॉमिक्स म्हणून लिहिलं आहे, विच इज व्हेरी मच इन लाईन विथ what is Indian economics. Then even Jain economics, which is based on ahimsa and giving back to society, त्यांच्याही काही ग्रंथांमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. Have you heard of Thiruvelluvar? So he is a Tamil saint, but he has written a full book which is titled as Thirukural. Thirukural मध्ये पुरुल म्हणून एक पुस्तक आहे. That book of Purul is specifically about economic ideas and economic laws. This is Purul. Even Sant Kabir Das, त्यांनी पण म्हटलंय की साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधू भूखा न जाय. म्हणजे मला इनफ पाहिजे आणि माझ्या पाहुण्यांना सुद्धा देण्या एवढं माझ्याकडे पाहिजे. आणि कुटुंबाचा अर्थ पण आपण मानू शकतो की अख्ख्या जगालाही कुटुंब मानत असतील ते. संत ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीमध्ये पर्टिक्युलरली ह्युमन रिलेशन्सबद्दल बरंच काही आहे. तुकारामांचा हा अभंग तुम्हाला माहिती असेल, जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेचकरी. मला वाटतं की एका ओळीत जर इंडियन इकॉनॉमिक आयडिया ह्याच्यामध्ये आले आहे. असं सांगत नाही की धन मिळवू नका, उलट जोडोनिया धननी सुरुवात आहे, पण उत्तम व्यवहार आहे. आणि पुढचं आहे उदास विचारे वेचकरी. सो वेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, तुम्ही अनावश्यक खर्च करू नका. हा मेन डिफरन्स आहे. जोडोनिया धन दोन्हीकडे आहे. वेस्टर्न आयडिया पण जोडोनिया धनच म्हणणार आहे, पण ते म्हणतात की अजून तुम्ही कन्झ्युम पण करा, बिकॉज दॅट वुड इन्क्रीज GDP. ते वेस्टफुल कन्झम्पशन दारू प्यायली तरी चालेल, स्टील GDP विल इन्क्रीज, गव्हर्नमेंटला टॅक्सेस जास्त मिळतील. बट भारतीय संतांनी काय म्हटलंय की उदास विचार वेचकरी, सो दॅट सरप्लस मनी यू कॅन गिव्ह बॅक टू द सोसायटी. अँड वेन एव्हरी इंडिव्हिज्युअल गिव्स बॅक टू द सोसायटी, टॅक्सेस वाढवायची गरज पडणार नाहीये, कारण सोसायटीच्या नीड्स इंडिव्हिज्युअल व्हॉलेंटरीली देणार आहेत. वेस्टर्न आयडिया काय आहे की गव्हर्नमेंट टॅक्सेस गोळा करणार, गव्हर्नमेंट फोर्सफुली टॅक्स करणार, म्हणजे त्याच्यात करप्शन होणार. हा मेन डिफरन्स आहे. इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये काय की स्वतःहूनच इंडिव्हिज्युअल अधिक काही सोसायटीसाठी देऊ इच्छितो. हे मॉडर्न पिरियड इकॉनॉमिक्स तुम्ही काही प्रमाणात सांगितलेत, आता मी जास्त सांगत नाहीये. दादाभाई नौरोजींचं मेन कॉन्ट्रीब्युशन आहे हिज बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ और हिज थिअरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेअर इयर बाय इयर ही हॅज स्टेटेड हाऊ ब्रिटिश आर टेकिंग अवे इंडियन वेल्थ. विवेकानंदांचं पण एक एसे आहे, यूज ऑफ सिल्वर इन इंडिया, विच ही प्रेझेंटेड इन USA. लोकमान्य टिळकांचं कॉन्ट्रीब्युशन थोडं ॲक्टिव्हिटी साईडला आहे. स्वदेशी करण्यासाठी तुम्हाला माहिती असेल त्यांनी पैसा फंड आणि क्रिएट केलेला, काही कंपनीज फॉर्म केल्या होत्या त्याही काळामध्ये. महात्मा गांधींनी स्वदेशी आणि सिम्पल लिव्हिंगवर जोर दिला. डॉक्टर आंबेडकरांचा उल्लेख केला गेला, त्यांचं बरंच रायटिंग आहे, पण 2 रायटिंग्स खूप महत्त्वाची आहेत. हा जो त्यांचा फर्स्ट थिसिस आहे, एन्शियंट इंडियन कॉमर्स, विच ही प्रेझेंटेड इन 1917, wherein he has in detail spoken about what was the commerce industry infrastructure in ancient India. त्यांचं मधलं काही रायटिंग आहे, पण एकदम लास्ट आहे ते मी सांगतो. बुद्ध अँड मार्क्स, ही हॅज प्रेझेंटेड इन 1956. इट्स अ स्मॉल वन, इट्स एन एसे,
But that again summarizes Indian economic thought very well. It says that material well-being without Dhamma is not enough for happiness. So though USSR is highly successful, 1956 मध्ये लिहिता आहे हा, नंतर USSR फेल झालाय. But in his time it was supposed to be a model which Nehru was copying. So Dr. Ambedkar specifically says that it cannot give us happiness कारण ethics नाही आहे, धर्म नाही आहे, ड्युटी नाही आहे. आपल्याला मेन आपला विषय दीनदयाळजींचा आहे. सो मला वाटतं आधीच्या वक्त्यांनी याबद्दल सांगितलं असेल की ही सेड दॅट वी शुड नॉट बी कॉपिंग वेस्टर्न आयडियाज, वी शुड एक्झॅक्टली फॉलो इन लाइनमेंट विथ टुडेज टाइम्स बट बेस्ड ऑन इंडियन फिलॉसॉफी. मी काही पॉइंट्स थोडेसे इथे द्यायचा प्रयत्न केला आहे. I think this would have been covered by other authors, so I'll just skip it. So he said that we should go beyond capitalism and socialism, so rejection of Westernisms. Then Indian alternative is the expanding spiral. So आपला consciousness जसा expand होत जाईल, economic ideas would already be in alignment with the society. Then integral humanism purpose is balance between material needs and spiritual fulfillment. आत्ताचं जे पूर्ण डेव्हलपमेंटल आयडियाज आहेत GDP सेंट्रिक, अँड यू नो दॅट GDP इज मेजर्ड बाय कन्झम्पशन. त्यामुळे कन्झम्पशन वाढलं तर GDP वाढणार, GDP वाढला तर तो देश सक्सेसफुल मानला जाणार. इंटिग्रल ह्युमॅनिझम इज नॉट GDP सेंट्रिक, इट इज धर्म सेंट्रिक. धर्म इज अ ड्युटी. जेव्हा आपल्याला वाटेल की वी हॅव टू गिव्ह बॅक आणि समाजातले जास्त जास्त लोक सुखी होतील, सो इकॉनॉमिक पॉलिसीज आर ड्रिवन बाय दॅट. Next is about Antyodaya. So again, it is not judged by the top line growth, but whether the last person is in the is getting those benefits of upliftment. And economic takeaways, you can see equity, dignity, inclusion, they are hollow, and it resembles Gandhian thought because it is spiritual nationalism and decentralized economics. इट इज बेस्ड ऑन स्वदेशी विलेज ॲज अ बेस. मला वाटतं की गजाननराव अधिक त्याच्यावर नंतर फोकस करतील. दीनदयाळजींच्या नंतर दत्तोपंत ठेंगडींनी पण थर्ड वे नावाचं बुक लिहिलं आहे. दॅट इज रिअली अ गुड इलॅबोरेशन. त्याच्यानंतरच्या काळातलं आहे, सो इट इज मोर रिलेव्हंट टू टुडेज टाईम. आय हॅव ट्राय टू गिव्ह अ समरी ऑफ इट. सो सस्टेनेबल और पर्यावरण पूरक विकास. माय टाइम इज ऑलमोस्ट ओव्हर, बट आय विल टेक अनदर 2-3 minutes. कारण हे सगळं फिलॉसॉफी नाही आहे, इट इज ऑल्सो देअर इन इंडियन सोसायटी. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स. आय विल जस्ट टेल यू द डेटा that Indian system is family based. Now all this integral humanism असेल किंवा भारतीय चिंतन असेल was never a part of our policy. आपल्या policy is more or less western driven आहे, but society is still driven by Indian thought process. You can just see comparison of family size. भारतामध्ये अजूनही average size is 4.38. 5 वरून कमी आलाय पण तरी 4.38 आहे. You can compare with other countries like China, US and Europe, where it is way lower. Then we have got significant community orientation. Self-employment data is also interesting. आपण मगाशी पॉइंट्स मध्ये बघितलं की वेस्टर्न इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड whereas ours is self oriented. तुम्ही ॲक्च्युअल डेटा बघितला, दिस इज अ ILO डेटा ऑफ 2019. तर यू कॅन सी दॅट इंडियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट इज 78.3. इट इज वे हायर दॅन एनी अदर कंट्रीज. डेव्हलप किंवा डेव्हलपिंग कंट्रीज दोन्ही इन्क्लूड केल्या आहेत. सो सोसायटीमध्ये ॲक्च्युअली त्या आयडियाज प्रॅक्टिस होत आहेत. सेव्हिंग रेट आपल्याला माहिती आहे की भारताचा सेव्हिंग रेट बराच जास्त आहे, जवळजवळ 27% आहे. आता मगाशी आपण फास्ट गेलो. आपल्या पुराणांनी म्हटलंय की 40% सेव्हिंग केलं पाहिजे.
आपण 40 नाही पण 27% आपल्याकडे सेव्हिंग आहे. जपानमध्ये सेव्हिंग रेट ॲक्च्युअली 40% आहे, विच इज डिझायर्ड ऑर गिवन बाय आवर शास्त्रास. रेमिटन्सेसमध्ये पण आपण ग्लोबल लीडर आहोत आणि दॅट इज ऑल्सो अन आउटकम ऑफ आवर सोसायटी. सो यू कॅन जस्ट सी दिस डेटा आहे म्हणून मी परत एकदा मागे गेलो की आवर रेमिटन्सेस आर टू द ट्यून ऑफ 135 बिलियन US डॉलर्स आणि आपलं जे BOP डेफिसिट आहे तो आहे 23 बिलियन US डॉलर. मी जस्ट अमाऊंट दाखवतोय म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की BOP क्रायसिसवर वगैरे एवढं लिहिलं जातं, विच इज 23 बिलियन. अँड आवर रेमिटन्सेस कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड टू इंडिया इज 135 बिलियन USD. हे जर 135 बिलियन US डॉलर येत नसते तर यू कॅन इमॅजिन आपला बॅलन्स ऑफ पेमेंट डेफिसिट किती झाला असता. आवर इकॉनॉमी वुड हॅव कोलॅप्स्ड, पण इट इज बिकॉज ऑफ द सोसायटी अँड फॅमिली इट इज हेल्ड अप. दिस इज अ डेटा की हाऊ इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर. मी सिलेक्टिव्हली देश निवडले नाही आहेत. दीज आर ॲक्च्युअली टॉप 5 नेशन्स रिसिव्हिंग द ग्लोबल रेमिटन्सेस. आपल्यानंतर चायना आहे, इट इज वे बिलो अस, नॉट इवन हाफ ऑफ इट. इथे थोडासा स्टॉक मार्केटचा डेटा आहे. सुरुवातीला मी तुम्हाला दाखवला की कशा प्रकारे US कंपनीज आर मेकिंग मनी, बट इंडिया इज अ हायली डिसेंट्रलाइज स्टॉक मार्केट. जगामध्ये सगळ्यात जास्त नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ इन्व्हेस्टर्स, नंबर ऑफ डीमॅट अकाउंट, सगळ्यामध्ये वी आर द लीडर्स. म्हणजे मगाशी जे आपण बघितलं ना की डिसेंट्रलाइज आहे, तसं आपल्याला ॲक्च्युअली बघायला मिळतं. आणि मी मुद्दाम कम्पेअर केले US अँड चायना, which are bigger economies than India, but their numbers are way lower than us. In fact, US is known for the market, stock market, but still Indian numbers are bigger. Of course, amount they are bigger. These are some success stories, but I'll just skip it. Normally, India used to be blamed that inequality jasta hai vagare. Recent data of Gini index shows that we are 4th in the world with Gini index of 25.5, which is in alignment with Indian philosophy. आता हे मी स्किप करतो, पण आपल्या ज्या फूड हॅबिट्स आहेत की वी मेनली कन्झ्युम व्हेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड फूड ॲज इट इज ग्लोबली कॉल्ड ॲज. मी जस्ट याच्यामध्ये एकच डेटा दाखवतो तुम्हाला की यू कॅन सी द एमिशन ऑफ कार्बन एमिशन फ्रॉम बीफ इज ॲज हाय ॲज 60 kg आणि व्हेजिटेबल आणि पोटॅटोमध्ये इट इज 0.5. आपल्याला माहिती आहे की बटाटा आपल्याकडची सगळ्यात आवडती भाजी आहे. आणि तुम्ही पर कॅपिटा कन्झम्पशन बघू शकता. मीट कन्झम्पशन इन इंडिया इज जस्ट 6 वर्सेस ग्लोबल ॲव्हरेज ऑफ 34.4. आपण जर ग्लोबल लाईफस्टाईल अडॉप्ट केली ना 140 कोटी लोकांनी, तर ग्रीन हाऊस एमिशन गॅसेस किती वाढेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. दिस इज अगेन इन द US मध्ये 100 kg आहे मगाच्या डेटामध्ये. ठीक आहे, नाव आय एम जस्ट स्किपिंग इट. सो दिस इज माय लास्ट स्लाइड की योगी अरविंदोनी 1915 मध्ये म्हटलेलं, 1912 मध्ये, इवन बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दॅट इंडिया शॅल राईज ऑन द रुइन्स ऑफ द वेस्ट. आत्ता आपल्याला असं ॲक्च्युअली होताना दिसतंय. ऑफकोर्स इट विल टेक अनदर 25 years, बट डेफिनेटली वी आर ऑन दॅट ट्रॅक. विथ दिस आय स्टॉप. नमस्ते, धन्यवाद. नमस्कार. खरं तर वरदराज बापट सर बोलणार आणि मी चेअर सेशन करायचं हे माझ्यासाठी फार अवघड होतं, परंतु सरांना ऐकताना असं वाटलं की आपण एक इंटरॅक्टिव्ह क्लासरूममध्ये बसलेलो आहोत. एकात्म मानववाद अँड इकॉनॉमिक पॉलिसी याच्यावर बोलत असताना सरांनी अनेक मुद्दे हाताळलेले आहेत. भारतीय बाजारपेठ, जागतिक बाजारपेठेतील भारताचं स्थान, भांडवलशाही ते युरोपियन कामगारांची पिळवणूक, जागतिक जे काही शीतयुद्ध आहेत आणि कम्युनिस्ट आणि कॅपिटलिझमची विचारसरणी, याच्यावर सरांनी खूप छान उदाहरणं दिलेली आहेत. खाऊजा, LPG आणि विविध त्यांच्या पुढे येणाऱ्या भारताच्या आणि जागतिक आव्हानावर त्यांनी चर्चा केली. भारताच्या विकासाच्या मॉडेलवर आणि तात्विक दृष्टिकोनाबद्दल सरांनी अतिशय मार्मिक अशी उदाहरणं दिलेली आहेत. लाईफ इज रेस, किल अदर्स हे पाश्चात्य दृष्टिकोनाबरोबरच लाईफ इज ब्युटिफुल,
रिस्पेक्ट अदर्स हे भारतीय दृष्टिकोन सरांनी अतिशय मार्मिकपणे आपल्यासमोर सादर केलेला आहे. जागतिक बाजारपेठ आत्मकेंद्रित आहेत, तर भारतीय बाजारपेठा ह्या परमार्थ केंद्रित आहेत. आणि या परमार्थ केंद्रित असतानाच अखंड मंडलाकार एकात्मिक दृष्टिकोन कशा पद्धतीने जपलं जातं याच्यावरही सरांनी भाष्य केलेलं आहे. व्यक्ती, कुटुंब, समाज, राष्ट्र, विश्व, अनंत ब्रह्मांड ही जी संकल्पना आहे, ही संकल्पना आपल्याला आपल्या इकॉनॉमिकमध्येही कशी आढळते आहे हे सांगण्यासाठी सरांनी वेद, उपनिषद आणि प्राचीन ग्रंथाचाही संदर्भ इथे दिलेला आहे. पाश्चात्य आणि भारतीय तत्त्वज्ञ आणि त्याचप्रमाणे अनेक सिद्धांत आणि बुद्धिस्ट इकॉनॉमी, कबीर इकॉनॉमीसोबतच प्रकृती, विकृती, संस्कृती यावर भाष्य करीत अंत्योदयपर्यंत आर्थिक एकात्म दृष्टिकोन कशा पद्धतीने आहे या सगळ्यांचाच एक मागोवा, एक आढावा सरांनी आपल्या व्याख्यानात दिलेला आहे. त्यामुळे या इंटरॅक्टिव्ह सेशन आणि व्याख्यानाबद्दल, अभ्यासपूर्ण विचाराबद्दल सर मी आपले मनापासून या व्यासपीठावरून आपले आभार व्यक्त करते आहे. धन्यवाद.